اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تب پھر یہ چیز سنت ہوگی یا بدعت ہوگی؟ آپ کے دربار میں جزمیں چھوڑ دیتا ہوں. یا پھر جو کہے یہ سنت ہے کرنا چاہیے اس سے کہو لاؤ کوئی دلیل قرآن سے، سنت رسول سے، عمل رسول سے، قول رسول سے، یا صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کے عمل میں سے، یا کسی بھی قابل احترام دلیل سے لاؤ کوئی ثبوت. کوئی ثبوت نہیں لا پائیں گے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نیت کرنے کی اجازت دی ہے یا سکھایا ہے. چنانچہ بدعت ہوئی. اور دوسری مثال دیجئے، وضو کے اندر بہت سارے بھائی گردن پر اس طرح مسح کرتے ہیں سر کے مسح کے بعد. ایک دن اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ کو ان کے علم اور عمل میں برکت دے، صحت عافیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. تحقیق کرنے لگے شیخ محترم تو کہا کہ الٹے ہاتھ سے تو کسی بھی چیز پہ بھی مسح کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور گردن پہ الٹے ہاتھ سے مسح یہ الگ. یہ مسئلہ ہے کہ گردن پر مسح اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں بالکل. اور اگر کوئی چیز ہے تو من گھڑت چیز ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کو اعضائے وضو میں شمار ہی نہیں کیا ہے. وضو کے اعضاء میں گردن ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول نے گردن پر مسح کیا ہی نہیں ہے. اس پر اور الٹے ہاتھ سے تو مسح کسی کے یہاں بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ چیز کیا ہوگی؟ ارے بولو بھائی کیا ہوگی؟ سنت کیا ہوگی؟ اس سے چھوڑنا چاہیے. یہ تو معمولی بدعت ہے، میں نے بتایا، ورنہ وقت نہیں ورنہ بتاتا کیا کیا بدعت. تو یہ بدعت کی تعریف ہوئی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور قیامت تک کے امتیوں کو بدعت سے آگاہ کیا ہے، بدعت سے خبردار کیا ہے، بدعت سے روکا ہے، اور اس پر سخت وعید بھی سنائی ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام حدیث مشہور ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی چیز گڑھ لیا، ایجاد کر لیا نئے طریقے سے جو کہ دین سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. بدعت بھی مردود، بدعتی بھی مردود. اللہ تعالیٰ بدعت سے بھی بچائے، بدعتیوں سے بھی بچائے، آمین. فہو رد. دین کے اندر ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز جس کا ثبوت دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری مسلم کی روایت تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا دین کے اندر، کوئی بھی جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، یعنی ہم سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے، ٹھکرا جانے کے لائق، لاتوں سے مار کے بھگا دینے کے لائق ہے. اور اللہ کے تو ان دونوں حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے آگاہ کیا ہے کہ بدعت سے بچو، ہر بدعت جو ہے یہ مردود ہے، ٹھکرا دینے کے لائق ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی ہے ذرا سنیے. اے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں اور محبت رسول کے نام پر بدعتیں ایجاد کرنے والے سنی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھائیوں، اگر آپ کا ایمان اللہ کے رسول پر ہے، اگر آپ کا ایمان حدیث رسول پر ہے تو لو سنو فرمان رسول کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میرے طریقے کو، میری سنت کو پکڑنا لازم ہے. اگر اس حدیث پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کا حدیث اور ہے تو چھوڑو ساری بدعتیں، کیونکہ بدعت سنت کا مخالف ہے اور سنت اور بدعت ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے آپ. علیکم بسنتی. ہم کو اور آپ کو کیا پابند کیا ہمارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے میرے لوگ امتیوں، تمہارے اوپر میرے طریقے کو پکڑنا، میری سنت پر چلنا لازم ہے. لازم مطلب جیسے یہ میں کس سے چمٹا ہوا ہے. اور کس کے؟ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. گواہی بھی دیا
اور ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا لازم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور کیا کہا؟ خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنا لازم ہے میرے بات۔ تمسکو بہا، اس کو مضبوطی سے، ہمارے یو پی کے زبان میں کہتے ہیں چانس لو۔ تمسکو بہا، پکڑ لو، کس چیز کو پکڑ لو؟ نبی کے طریقے کو، نبی کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ۔ وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور یہی نہیں کہا کہ پکڑ لو مضبوطی سے، بلکہ کہا اس کو داڑھ کی دانتوں سے دبا لو۔ جیسے کہ کوئی چیز اگر توڑنا ہو یا پکڑنا ہو تو مضبوطی سے ایسے کچکچا کے پکڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ ذرا سنیے اور آگے کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار بدعتیں نہ ایجاد کرنا۔ سبحان اللہ، وہ کتنے بڑے ظالم ہیں، وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جو دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول نے آگاہ کیا، روکا، وَإِيَّاكُمْ، اور خبردار خبردار بدعتیں ایجاد نہ کرنا، بدعتوں سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ رحمان و رحیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر رحیم تھے، اپنی امت پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا وہ سب کچھ امت تک پہنچا دیا۔ اور امت تک پہنچانے میں اے اللہ کے رسول پر اتارے گئے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے والے گمراہ لوگوں، ذرا غور کرو کہ سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں کیا کیا کٹھنائی جھیلی ہے، اور دین کی حفاظت کرنے میں صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور تم انہی کے راستے پر چلنے کے دعوے دار ہوتے ہوئے انہی کے راستے سے جو اصل دین آیا ہے اسی کے اندر تم بدعت ایجاد کرو۔ تم سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تم سے بڑھ کے گمراہ پر بھرشٹ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں بدعت سے میں تم کو روک رہا ہوں اے میرے امتیوں؟ میں کیوں روک رہا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر اللہ کی عبادت کی نیت سے ہر ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، بس کافی بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہ ہونا چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو؟ ہاں؟ کون آدمی جس کے دل میں جنت و جہنم کا تصور ہے، جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ روبرو اللہ کے کھڑا ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ کی رحمت پانے کے بعد اپنے عمل کے حساب سے یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، ہم جہنم میں ایک سیکنڈ بھی رہنا گوارا نہیں کرتے، اور ہم جہنم میں ایک سیکنڈ رہنا گوارا نہیں کریں گے، اور جنت ہی کے لیے سب کچھ ہم اپنی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیسے گوارا کرے گا کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی اور ہر گمراہی کو اختیار کرنے والا، ہر گمراہی کا ایجاد کرنے والا، ہر گمراہی کا پھیلانے والا، ہر گمراہی کی طرف دعوت دینے والا، ہر گمراہی کی طرف سے لڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ اور ہر جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، یہ فرمان پڑھا کرتے تھے ہر جمعہ کو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے آگاہ کیا ہے، بدعت سے ڈرایا ہے، بدعت سے روکا ہے، کیونکہ بدعت کی خطرناکیاں کیا کیا ہیں وہ میں آگے بیان کروں گا، جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ بدعت اہل سنت والجماعت، اہل حق
बिदात क्यों नापसंद करते हैं? और जब बिदात पर तरदीद की बात आती है तो पूरे जिस्म में खून क्यों दौड़ने लगता है, आवाजें क्यों बुलंद हो जाती है? उसकी वजह है कि बिदात बड़ी खतरनाक बीमारी है। मेरे भाइयों साथियों, यहां एक नुक्ते की तरफ इशारा कर दूं, अगरचे इस पर बाकायदा मुफस्सल लंबी लंबी किताबें लिखी गई हैं। कुछ लोग पहले भी और बाद में भी, और आज खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग बिदात की तकसीम करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बिदाती बनाने के लिए, गुमराही के रास्ते पर ले जाने के लिए, अपनी बिदात के दावेदार बनाने के लिए बिदात की तकसीम करते हैं। बिदअत हसना और बिदअत सय्या। कहते हैं बिदात दो तरह से है, एक बिदअत हसना और एक बिदअत सय्या, यानी एक अच्छी बिदात और एक बुरी बिदात। बिदात की दो किस्म बताते हैं लोग, लेकिन एक अक्लमंद वो समझ सकता है क्या बिदात भी कोई अच्छी चीज हो सकती है? हाँ? अगर बिदात अच्छी चीज होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के दिन बिदात से क्यों आगाह करते? या अगर बिदात कोई अच्छी बिदात होती तो अल्लाह के रसूल फरमा देते हर बिदात गुमराही है सिवाय इस तरह की बिदात के, सिवाय इस तरह की बिदात के, है ना मौला? बतला देते अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदात की कोई तकसीम करना इस अंदाज से सही नहीं है। इसकी दलील क्या है? चलो तुम तकसीम करो कि एक अच्छी बिदात है और एक बुरी बिदात है, तुम्हारे इस तकसीम पर एक तेज धारदार तलवार मैं रखता हूं। क्या? कुल्लु मुहदसतिन बिदा वो कुल्लु बिदातिन दलाला, अल्लाह के रसूल का फरमान है। हर बिदात गुमराही है। जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, लोग कहते हैं ना बिदात हसना, अच्छी बिदात, बिदात जो भी हो, जो भी तुम नाम दे लो, वो सारी बिदात गुमराही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदा वो कुल्लु बिदातिन दलाला। कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका माना हर एक बिदात गुमराही है, हर एक बिदात गुमराही है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए हर आदमी इस्लामिक सेंटर से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाए, क्या किसी इस ऐलान के बाद क्या किसी के लिए गुंजाइश है कि इस हाल में बैठे? नहीं। हाँ, अगर ये कहा गया हर एक निकल जाए सिवाय शेख हुए शेख अब्दुल हादी अता रहमान के, तो ये 3 बचेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। है कि बात है कि नहीं? वरना ऑल आउट हो जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया हर बिदात गुमराही है, दलालत है, तब फिर बिदात हसना बिदअत सय्या कहां से आ सकती है? और अगर बिदात हसना, अच्छी बिदात का दरवाजा खोल दिया जाता, अगर अच्छी बिदात का दरवाजा खोल दिया जाए तो अभी तो बिदातें कम ईजाद हुई हैं और मालूम नहीं क्या क्या लोग गढ़ लेंगे। चुनाचे बिदात की कोई तकसीम इस अंदाज की करना सही और दुरुस्त नहीं है। उसकी दलील यह है कुल्लु मुहदसतिन बिदा। और अगर अच्छी बिदात, लोग कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर कहा था निअमतिल बिदा, क्या ही बेहतरीन बिदात है, क्या ही अच्छी बिदात है। मैंने बतलाया है कि बिदात कहते हैं कि दीन में इबादत के लिए ऐसी चीज ईजाद करना जिसकी असल कुरान और हदीस से ना हो। असल कुरान और हदीस से, अगर किसी भी इबादत की असल कुरान और हदीस से मिल गई तो बिदात नहीं, वो क्या है? सुन्नत। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में बाजमात क़ियामुल लैल, जिसको हम और आप तरावीह कहते हैं, अदा करने का एहतमाम किया था। और जब लोग बाजमात एक साथ इज्तिमाइयत के साथ अदा करने लगे, उस मौके पर उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा था निअमतिल बिदा, ये कितनी अच्छी बिदात है। मैंने बिदात का 2 माना बताया, एक लुग़वी एतबार से बिदात और एक शरई एतबार से बिदात। यहां जो उमर रज़ी अल्लाह ने बिदात का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये लुग़वी एतबार से, गोया आज के जमाने में, उमर रज़ी अल्लाह के जमाने में, ये जमात के साथ तरावीह की सलात अदा करना एक तरह से नई चीज है। लुग़वी एतबार से आपने बिदात कहा, लेकिन इसकी असलियत सुन्नत रसूल और अमल रसूल से मौजूद है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात 3 दिन तरावीह यानी क़ियामुल लैल या तहज्जुद की नमाज पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? फिर इस डर से छोड़ दिया था कि फर्ज ना हो जाए। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब वही का सिलसिला खत्म हो गया, दीन मुकम्मल हो गया,
अब घटाने बढ़ाने फर्ज या नाफर्ज करने की कोई खतरा और बात नहीं रह गई। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा ये आपकी फिक्र है, ये आपका तदब्बर है, ये आपका सुन्नत पर अमल है। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अब तो भाई दीन के अंदर घटाने बढ़ाने का कोई सवाल नहीं, वही का सिलसिला खत्म हो चुका। अब उम्मत को एक साथ बाजमात इकट्ठा कर दिया जाए जिसकी असलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मौजूद है। तो यहां जो बिदात उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था ये शरई एतबार से नहीं, ये लुग़वी एतबार से कहा था। जैसा कि कुरान में है मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले रसूल आ चुके हैं। मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले रसूल आ चुके हैं। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। ये एक ऐसा जामे सेंटेंस है, एक ऐसा जामे कलिमा है जिससे हर बिदात निकल जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया। हर बिदात गुमराही है, हर बिदात गुमराही। जिस पर भी बिदात का सर्टिफिकेट लग जाए वो गुमराही है, वो अच्छी नहीं हो सकती है और ना वो इत्तबा के लायक हो सकती है। बिदात का माना समझा, बिदात से अल्लाह के रसूल ने किस तरह डरा ये समझा। बिदात की तकसीम करना, अच्छी बिदात, बुरी बिदात, बिदत हसना, बिदत सय्या, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, गुमराही का एक रास्ता है। अब आइए बिदातें कब जाहिर हुई, बिदातों का जाहिर होना कब शुरू हुआ। मेरे भाइयों और साथियों, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आप ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बिदात, हाँ बोलो भाई, नहीं थी। लेकिन जो जो ज़माने रसूल, अहद रसूल से लोग दूर हटते गए, कुछ गुमराहियां आने लगी। चुनाचे खिलाफत राशिदा, खुलफाए राशिदीन के आखिरी ज़मानों से बिदातों का जाहिर होना शुरू हुआ है। खिलाफत राशिदा, खुलफाए राशिदीन के आखिरी दौर से बिदातों का जाहिर होना शुरू हुआ है। और यह अल्लाह के रसूल की पेशन गोई भी थी। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो भी जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। आखिरी दौर से इन बिदातों का, और जब इख्तिलाफात रुनुमा होंगे तो अल्लाह के रसूल ने वसीयत की थी, चुनांचे फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, तो मेरे तरीके को लाजिम पकड़ो जब इख्तिलाफ रुनुमा हो जाए, और खुलफाए राशिदीन के तरीके को इज़म। चुनांचे दूसरी सदी में सबसे पहले बिदात ईजाद हुई है, दूसरी सदी के अंदर। और जो बिदातें ईजाद हुई हैं वो कदरियों की बिदात, मुर्जिया की बिदात, खवारिज की बिदात, मुअतज़िला की बिदात, शिया की बिदात, सूफियों की बिदात, कुब्बे और मज़ारात बनाने की बिदात, और इस तरीके से ये सारी बिदातें इकट्ठा हो गई और जाहिर होने लगी। और बिदातों के की कंपनियां जहां कायम हुई हैं, फैक्ट्रियां पहले पहले, वो इराक है, बसरा है, शाम है, कूफा वगैरह है। यहीं से बिदातें, चाहे वो मुर्जिया या मातुरिदिया या मुअतज़िला या जहमिया या सूफिया या कदरिया, जो भी बिदाती गिरोह हैं या बिदातों के पासबा पैदा हुए, ये इन्हीं मुल्कों से, शाम है जिसे सूरिया कहा जाता है, इराक है, कूफा है, बसरा है। चुनांचे कूफा से शिया और मुर्जिया निकले, बसरा से कदरिया और मुअतज़िला निकले, खुरासान से जहमिया शुरू हुए, और फिर उसके बाद मक़तले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पेश आया, तब एक बिदात हरूरियों की पैदा हुई। लेकिन जब, और उस वक्त सहाबे किराम जिंदा थे, जब जब किसी बिदात ने जन्म लिया या सर उठाया है, सहाबे किराम ने अपनी ताकत के मुताबिक उस बिदात से मुकाबला किया है, उस बिदात की नकीर की है, उस बिदात की तरदीद की है, और उस बिदात के मिटाने की पूरी जफाकशी के साथ मेहनत की है। सहाबे किराम किसी बिदात को देखते हुए खामोश नहीं रखते थे। मेरे भाइयों और साथियों, चुनाचे हमारे, और जब हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है, तो हमारे और आपके लिए भी एक तरह से जरूरी है कि हम बिदातों को जानें। जिस तरह इबादत को सही तरीके से अदा करने के लिए सुन्नत का जानना जरूरी है, ऐसे ही उस इबादत के अंदर बिदातें क्या क्या हैं उसका भी जानना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो
नादानी में, जहालत में या सुस्ती और लापरवाही में अल्लाह की इबादत में कोई बिदात आ जाए और वो इबादत मरदूद हो जाए, वो इबादत रद्द कर दी जाए। लिहाजा बिदात का जानना ये हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर पूछते थे, इसमें अच्छा क्या है, इसमें नेक अमल क्या है, इसमें नेक अमल क्या है, इसमें नेक अमल क्या है। लेकिन मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर पूछता था, शर के बारे में कि कौन सी चीज शर है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज गुमराह है, इस डर से कि मैं उसके अंदर मुलव्विस ना हो जाऊं, इस खौफ और खतरे से कि मैं उसके अंदर मुलव्विस ना हो जाऊं। क्योंकि जब सुन्नत के अंदर बिदात आ जाएगी तो वो सुन्नत डैमेज हो जाएगी और सही हक से वो अदा नहीं हो सकती है। बिदात के असबाब क्या क्या हो सकते हैं, बिदअतें क्यों पैदा हुई और इतनी परवान क्यों पाई, क्या वजूहात, क्या असबाब हो सकते हैं बिदअतों के। बहुत सारे असबाब हैं और उलमाए किराम ने इस पे बाकायदा किताबें लिखी हैं कि किन किन वजूहात की बुनियाद पर बिदअतें फैली हैं, बिदअतें राइज हुई हैं। सारी चीज़ों को तो मैं नहीं बयान कर सकता, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और किस उन्वान के तहत, कौन बतलाएगा? मैं क्या बोलने जा रहा हूं भाई, बोलिए। हाँ, क्या बिदअत? अरे भाई साथ में रहो तब तो मजा आएगा, कहते हुए और सुनते हुए और सुनाते हुए, है ना। मैं ये बतलाने जा रहा हूं कि बिदअतों के फैलने के सबब क्या, असबाब क्या है, क्या वजह बनी बिदअतों के फैलने की। बात समझ आई? अब इसको जानिए। क्यों जानिए? ताकि अगर वो वजह हमारे अंदर है तो हम उसको दूर कर लें, वरना या तो बिदात ईजाद करने वाले हो जाएंगे या बिदात के दावे हामी हो जाएंगे या बिदात पर चलने वाले हो जाएंगे। किन किन बुनियाद, असबाब और वजूहात की ये बिदातें ईजाद हुई। सबसे पहली वजह